का बाकायदा आगाज करें کہ سادہ روٹی 15 اور نان 25 روپے کا ہو گیا۔ نان بھائیوں نے قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا ہے، خمیری روٹی بھی 25 روپے کی فروخت ہوگی۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی کیسے فروخت کریں۔ پر سبسڈی ختم کرنے کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے۔ نان روٹی ایسوسی ایشن نے ضلع انتظامیہ سے اجازت لیے بغیر روٹی کی قیمت 15 جبکہ نان کی قیمت 25 روپے کر دی۔ دوسری جانب سرکاری نرخنامے کے مطابق روٹی 10 روپے جبکہ نان 15 سے 18 روپے میں فروخت ہو سکتا ہے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ سبسڈی ختم کر دی گئی، مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی کیسے فروخت کریں۔ انہوں نے 2000 روپیہ بوری، پھر اب مہنگی ہو گیا 7000 سے 9000 بوری ہو گئی ہے، اس لیے ہم ایک ہفتہ سے ڈی سی او صاحب کے پاس چکر لگاتے رہے ہیں یونین کی طرف سے، انہوں نے کوئی نہیں دیا رسپانس وغیرہ، کوئی نہ انہوں نے کہا، اس لیے پھر ہم نے ریٹ خود ہی بڑھا دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اسمبلی اجلاس پر تو یومیہ 1 کروڑ سے زائد کا خرچہ کر رہی ہے، ایوان میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے عوام پر خرچ کیا جائے۔ روٹی 15 روپے، نان 5 روپے، بے غریب کس کھاتے سے جان دے، غریب تو مارے کے تھان تے اگے غریب نو شے لبدی نہیں دی۔ سبسڈی نہیں ختم ہونی چاہیے جیڑی پنجاب حکومت نے ختم کیتی ہے، اسمبلی دا اجلاس ختم نہیں ہو رہا، کئی میرا حال 90 دن تو اتے ہو گیا ہے، وہ کیوں؟ وہ قوم دا پیسہ لگ رہا ہے۔ روٹی اور نان مہنگا ہونے پر ضلع انتظامیہ نے چپ سادھ لی جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی خاموش تماشائی بن گئے۔ نان بھائیوں نے روٹی 15 اور نان 25 روپے کا بیچنا شروع کیا تو شہری بھی اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اجلاسوں پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے سبسڈی دے تاکہ نان اور روٹی شہریوں کو سستی مل سکے۔ کیمرمین کاشف بیگ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ قیمت میں 10% اضافے کے باوجود پیناڈول کی شدید قلت کا بحران ختم نہ ہو سکا۔ ڈینگی بخار کا زور بڑھنے کے باوجود علاج کے لیے پیناڈول ناپید ہے۔ بچوں کو بخار میں استعمال ہونے والا پیناڈول سیرپ بھی مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ ڈینگی بخار کے مریض بڑھنے کے ساتھ پیناڈول اور پیراسیٹامول کی قلت بھی شدید ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق عالمی منڈی میں پیراسیٹامول کے خام مال کی بڑھتی قیمتوں اور ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے پیناڈول کی پروڈکشن میں کمی آئی ہے۔ لاہور میں پیناڈول اور پیراسیٹامول کی یومیہ 50 لاکھ گولیاں استعمال ہوتی ہیں، لیکن پیناڈول کی پروڈکشن کم ہونے سے اس وقت 1/4 سے بھی کم سپلائی میسر ہے۔ پیناڈول ٹیبلٹ کے ساتھ سیرپ بھی نایاب ہو گیا۔ بچوں کو بخار لاحق ہونے پر پیناڈول سیرپ کی عدم دستیابی سے مشکلات درپیش ہیں۔ پیناڈول ٹیبلٹ اور سیرپ کی قلت سے بڑوں کے ساتھ بچے بھی اب متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ، لیکن ڈینگی کی روک تھام کا صوبائی پروگرام مستقل سربراہ سے محروم ہے۔ ماں بچہ صحت پروگرام، ٹی بی کنٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر سمیت دیگر امراض کی روک تھام کے شعبے بھی مستقل سربراہ نہ ہونے سے متاثر ہونے لگے۔ پی ٹی آئی سرکار کی عدم توجہ کے باعث ڈینگی کی شدت کے باوجود ڈینگی اور دیگر وبائی امراض کی روک تھام کے صوبائی پروگرام کا مستقل سربراہ ہی تعینات نہیں کیا گیا۔ سی ڈی سی کا مستقل سربراہ نہ ہونے سے ڈینگی کی وبا پر قابو پانے کے لیے مؤثر پلاننگ کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ صحت عامہ کے دیگر پروگرامز کے بھی مستقل سربراہ موجود نہیں ہیں، جس کے باعث ان پروگرامز کی کارکردگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ماں بچہ صحت پروگرام کے سربراہ کا عہدہ 28 برس سے خالی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر سمیت دیگر بیماریوں کی روک تھام اور پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کا بھی مستقل سربراہ تعینات نہیں ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ ڈینگی سمیت صحت عامہ پروگرامز کو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی صرف اپنے نام پر منسوب دل کے ہسپتال پر نوازشیں، شہر کا اکلوتا دل کا ہسپتال پی آئی سی حکومت کی نااہلی کی بینٹ چڑھ گیا۔ ہسپتال کی 270 اہم پوسٹوں پر بھرتیاں نہ ہو سکی۔ ایسوسیٹ پروفیسر کی سیٹ عرصے سے خالی، پرنسپل میڈیکل آفیسر کی سیٹ پر بھی کوئی تعیناتی نہ ہو سکی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے مختص 607 سیٹس پر صرف 244 ریگولر افراد ہی تعینات کیے جا سکے۔ 83 ایڈ ہاک، 2 کانٹریکٹ اور 7 دیگر بنیادوں پر رکھے گئے۔ مختلف عملے کی 270 سیٹوں پر بھی بھرتیاں نہیں کی جا سکی۔ پی آئی سی میں صرف 4 ایسوسیٹ پروفیسرز کی سیٹس مختص ہیں جو خالی پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ پرنسپل میڈیکل آفیسر کی بھی 11 میں سے 9 سیٹس خالی ہیں۔ پی ایم کی 20 سیٹس میں سے 12 سیٹس خالی ہیں۔ ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کی صرف 1 سیٹ ہے، تاہم وہ بھی خالی پڑی ہے۔ ڈائریکٹر ایمرجنسی اے ایم ایس کے لیے مختص 2 سیٹوں پر بھی تعیناتی نہیں ہو سکی۔ ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایمرجنسی کی 9 سیٹوں پر بھی اب تک کوئی بھرتی نہیں ہو سکی۔ ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کی 6 سیٹس خالی ہیں۔ سینئر رجسٹرار کارڈیالوجی کی 14 سیٹوں میں سے 3 سیٹس خالی ہیں۔ سینئر رجسٹرار کارڈیالوجی ایمرجنسی کی 32 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں خالی ہیں۔ سینئر رجسٹرار کارڈیک سرجری کی 3 سیٹس خالی ہیں۔ میڈیکل آفیسر کی 61 سیٹوں میں سے 26، میڈیکل آفیسر ایمرجنسی کی 40 سیٹوں میں سے 18 اور ہیڈ نرس کی 83 سیٹوں میں سے 10 خالی ہیں۔
उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनोखी मंतक T20 मैचेस के बाद अंडर 19 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान जूनियर लीग कराने के लिए भी कदाफी स्टेडियम के अतराफ कारोबार बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोगों का रोजगार छीनने लगा। पाकिस्तान जूनियर लीग कराने के लिए भी कदाफी स्टेडियम के अतराफ कारोबार बंद कर दिया। 21 अक्टूबर तक कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। PCB के अहकामात से स्टेडियम के अतराफ काम करने वाले मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द कायम होटल्स, दुकानों और कारोबारी मराकज पर काम करने वाले मुलाजमीन एक हफ्ते बाद रोजगार खुलने की आस लिए वापस पहुँचे तो पता चला इन्हें 21 अक्टूबर तक मजीद इंतजार की सूली पर लटकना पड़ेगा। PCB के काम की बंदिश के अहकामात जारी होने पर मुलाजमीन मायूस घरों को लौट गए। मैच होता तो हमें हमारा होटल बंद कर दिया जाता, हमारे घर का मामलात नहीं ठीक से चल रहे, मैच की वजह से हम बहुत परेशान हैं, कारोबार बंद कर दिया जाता है। ये बंद है, इन्होंने फिर कोई नोटिस वगैरह भेजे हैं स्टेडियम, तब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है अब बंद है, जब हमारे वापस फिर जाना पड़ेगा। हम देखें इतना गरीब आदमी है, किराया भर कर आते हैं तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो रही है यानी इस बात पे दिन ब दिन। हमारे मालकान का कारोबार नहीं, हम क्या करें? मालिक के पास कारोबार होगा तो हमें रोज़गार मिलेगा, अगर कारोबार नहीं होगा तो हमें मालिक कहाँ से देंगे? भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम, हमारा घर कैसे चलेगा, रोज़गार कैसे चलेगा हमारा? मुलाजमीन का कहना था पाकिस्तान जूनियर लीग में कोई नामवर खिलाड़ी खेल रहा है, ना ही ये बैनुल अक़वामी इवेंट है। ऐसे मुकामी इवेंट के लिए हजारों लोगों का रोजगार और कारोबार बंद करना समझ से बालातर है। PCB को मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। सऊदी एयरलाइंस बिजनेस क्लास के किरायों में होशरुबा इजाफा। लाहौर से जद्दा की बिजनेस क्लास टिकट 3 लाख से बढ़ाकर 5,75,000 की हो गई। बिजनेस क्लास में ट्रैवल के ख्वाहिशमंद मुसाफिर इजाफे पर परेशानी का शिकार हैं। सऊदी एयरलाइंस को कीमतों में बिला वजह इजाफे पर नजरसानी करनी चाहिए। आपको बताते चलें कि सऊदी एयरलाइंस बिजनेस क्लास के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। लाहौर से जद्दा की बिजनेस क्लास टिकट 3 लाख से बढ़ाकर 5,75,000 की कर दी गई। बिजनेस क्लास में ट्रैवल के ख्वाहिशमंद मुसाफिर इजाफे पर परेशानी का शिकार हैं। सऊदी एयरलाइंस को कीमतों में बिला वजह इजाफे पर नजरसानी करनी चाहिए, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आला की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर मेहरबानियां। मोहम्मद खान भट्टी को 10 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल गई। स्टैंडिंग कमेटी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिले को 10 अरब देने की मंजूरी दे दी। मोहम्मद खान भट्टी PTI के MNA और MPA से ज्यादा तरक्याती मंसूबों की मद में इजाफी फंड लेने में कामयाब हो गए। रवां माली साल के मंजूर शुदा बजट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के लिए 3 अरब 29 करोड़ रुपए का फंड रखा गया था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद खान भट्टी वजीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने फंड्स में इजाफे का मुतालबा किया। जराये के मुताबिक PND बोर्ड ने मोहम्मद खान भट्टी के आबाई जिला के लिए मुख्तस शुदा फंड में तरमीम की और जिला मंडी बहाउद्दीन के लिए 2 अरब रुपए का इजाफी फंड दिया गया। जराये का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी 5 अरब रुपए के फंड से भी खुश ना हुए तो 10 अरब रुपए तक इजाफी पैकेज की मंजूरी दी गई। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास, मजमूई तौर पर 32 अरब 22 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए के फंड की मंजूरी दी गई। शाहदरा के मुकाम पर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की तामीर के लिए 9 अरब रुपए का फंड भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 14 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। शाहदरा के मकाम पर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए 9 अरब 5 करोड़ 60 लाख 20 हजार रुपए मंजूर किए गए। लाहौर में सकाफती विरसे, शाही किला और सियाहत के फरोग के लिए 31 करोड़ 70 लाख रुपए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम के लिए मंजूर किए गए। जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आबाई शहर गुजरात में तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपए के फंड की मंजूरी भी दी गई। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे का काम शुरू होने पर अतराफ के देहात के रिहायशियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंसूबे की साइट पर बंद बनाने का काम तेजी से जारी है। मंसूबे का अतराफ देहात के रहने वालों का कहना है रावी अर्बन मंसूबा इलाके की तकदीर बदल देगा। असां आप भी जमीन दी है ते ये जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वत वास्ते भी बच्चों की खुशहाली आ गई है ते अपना मजदूरी जी वो चले गई। बहुत फायदेमंद है मनसूबा, बहुत चंगा है, दुनिया का रोजगार बन जाएगा, बहुत दुनिया काम करेगी। ये मनसूबा बहुत अच्छा है, बेकार मतलब इलाका इंजी पिया सी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमीनें देने वाले जमींदार भी जमीन की जायद कीमत में फरोख्त पर खुश हैं। कहते हैं मंसूबा शुरू होने से पहले दरियाए रावी के अंदर मौजूद 8 कनाल जमीन की कीमत 10 से 15 लाख थी। मंसूबे के आगाज से जमीन की कीमत 30 से 35 लाख तक पहुँच चुकी है। बात यह है कि पहले तो इस पिंड में
मज़दूरदार हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जॉबें निकल जाएंगी, फिर ये एक बहुत अच्छा मंसूबा बन जाएगा। जो मेरी ज़मीन आई है या हमारे जो आई उनके हमने तो पैसे ले लिए हैं, कुछ रहते हैं कुछ ले लिए हैं, लेकिन काफ़ी ठीक है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पहले रेट बहुत कम था, अब जो इसकी वजह से ज़्यादा अप होगा तो ज़ाहिर शहर बनेगा तो उसका फ़ायदा तो होगा ना। तरक्याती कामों के आगाज पर अतराफ के देहाती और जमींदार दोनों ही खुश हैं और मंसूबा शुरू करने पर रोडा इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। लोग पुरुमीद हैं कि मंसूबा आने वाली नस्लों के लिए तरक्की की नई राहें खोलेगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42 लाहौर। एसएसपी पंजाब कांस्टेबली की भर्तियां पुलिस और नैब के दरमियान तनाज़े का बायस बन गईं। अफान अमीन ने नैब अफसरान और ठोकर दफ्तर की सिक्योरिटी आला अफसरान को बताए बगैर 60% कमी कर दी। ठोकर न्याज बेग में नैब ऑफिसर अफसरान को 73 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी फ्राहम की गई। गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी एसएसपी अफान अमीन ने 73 में से 43 एहलकार वापस बुला लिए। नैब हुकाम की जानिब से मामला आईजी के सामने उठाने पर 2 रोज बाद ही फिर पुलिस एहलकारों को वापस भिजवा दिया गया। आईजी पंजाब ने आइंदा ऑपरेशन ब्रांच पंजाब को आगाह किए बगैर नफरी वापस बुलाने से रोक दिया। एसएसपी अफान अमीन ने आला अफसरान को आगाह किए बगैर नफरी वापस बुलाई थी, जिस पर सरजनिश और आइंदा मोहतात रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही लंदन रवाना। इस मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब का मनसब संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर लंदन रवाना हुए। वो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अटलांटिक एयरलाइंस की परवाज़ 365 के जरिए रवाना हुए। वज़ीर आला के स्टाफ मेंबरान समेत दीगर आला शख्सियात भी उनके हमरा हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का कहना है कि शक की बुनियाद पर गिरफ्तार शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस अफसरान थाना कल्चर की बेहतरी के लिए इकदाम करें। सूबाई वज़ीर ने 25 मई वाक़े के मरकजी किरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का भी इंदिया दिया। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाशिम डोगर ने कहा कि जुर्म करने वाले शख्स को कानून के तहत सजा दिलवाई जाए, थानों में अज़खुद किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ में थानों में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। गवर्नर पंजाब से डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी और वफाकी वज़ीर शाहजैन बुगटी ने मुलाकात की। इस दौरान सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा कि सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली हमारा कौमी जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए यूनिवर्सिटियों में कंसोर्शियम कायम कर दिया है। जामियात में बैनुल कौमी सनद याफ्ता माहिरीन मौसमियात की आरा पर मबनी एक्शन प्लान बनाने की तरफ ये पहला कदम है। पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ से सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान भेजा जा रहा है। सरबराह काफलीग चौधरी शुजात हुसैन से ऑफिस हेड बराए बरतानवी हाई कमिश्नर लाहौर क्लारा स्ट्रेन विर्च ने मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात, मुल्की और आलमी सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में शाफा हुसैन और सालिक हुसैन ने शिरकत की। जावेद अख्तर चट्ठा, राना खालिद, मुस्लिम लीग नॉर्वे के सदर मोहम्मद रज़ाक भी मुलाकात में मौजूद थे। काफलीगी रहनुमाओं ने मलका एलिज़ाबेथ दोइम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। चौधरी शुजात हुसैन ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में बरतानवी इमदाद पर इजहार तशक्कुर किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलूसों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से इजलास में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, मिलाद मुंतज़मीन, DC लाहौर, पुलिस, LWMC, MCL अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सिक्योरिटी और म्यूनसिपल इंतजामात का जायज़ा लिया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने कहा 12 रबीउल अव्वल पर 5200 पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन और 12 रबीउल अव्वल पर इंतजामात अकीदत और इश्क से किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर ने कहा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर में छोटे बड़े कुल 472 जुलूस होंगे। दूसरी जानिब पीछे हुकूमत का 4 लाख असातिज़ा की ACR ऑनलाइन करने का मंसूबा ठप। 1.5 साल गुजरने के बावजूद असातिज़ा की ACR ऑनलाइन करने का मंसूबा नाफिजुल अमल ना हो सका।
ڈیٹا آن لائن کرنے کے باوجود ہزاروں اساتذہ اپنی ترقیوں کے لیے ACR مینول طریقے سے سائن کروانے پر مجبور ہیں۔ 2021 کے سینکڑوں اساتذہ کی ACR پر متعلقہ افسران نے کاؤنٹر سائن ہی نہیں کیے، جبکہ 2022 کے لیے بھی ACR آن لائن سائن کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ ترقیوں کے منتظر ہزاروں اساتذہ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ACR آن لائن سائن کرنے کی اپیل کر دی۔ اساتذہ کو ACR سائن کروانے کے لیے متعلقہ افسران کی تلاش میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق ACR کو آن لائن سائن کرنے کے لیے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ACR آن لائن سائن نہ ہونے پر اساتذہ اتھارٹیز کے سربراہان کو شکایات درج کروائیں گے۔ مقررہ ڈیڈ لائن پر ACR سائن نہ کرنے والی اتھارٹیز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہر میں نون لیگی رہنماؤں کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ MNA شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے ٹاؤن شپ میں کارکنوں سے ملاقاتیں کی اور مسائل سنے۔ MNA رانا مبشر اقبال نے خیابان امین میں اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک اور MNA علی پرویز ملک نے ٹاؤن شپ میں کارکنوں سے ملاقات کی اور اہل علاقہ کے مسائل سنے۔ شائستہ پرویز ملک نے کارکنوں کو ان کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ MNA رانا مبشر اقبال نے لیگی رہنما میاں عمران جاوید کے ہمراہ کارکنوں سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران کارکنوں نے بجلی کے بلوں میں اضافہ اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ رانا مبشر نے کہا وفاقی حکومت کو عوامی مشکلات کا احساس ہے، جلد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ جتنے لوگ آئے ہیں ان کے مسائل جو زیادہ ہیں اکثریت میں حل ہو جاتے ہیں، کوئی اکا دکا رہ بھی جاتے ہیں تو اور انشاءاللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سارے فیض یاب ہو کے جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ ہمیشہ جو ہے اس حلقے میں رانا مبشر اقبال صاحب جو ہمارے MNA اپنے ڈیرے پہ یہ کھلی کچہری لگاتے ہیں اور تمام گاؤں کے اور جو ہمارے رورل شہری علاقے کے لوگ آتے ہیں اور ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے کہ ہم ان کی جتنے بھی کام ہیں ان کو حل کیا جائے۔ MP میاں مرغوب احمد نے انارکلی میں حلقہ کے کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ کی عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارا ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ گل مل کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، لوگوں کی تکالیف خوشی غمی کے اندر جو ہے وہ ہم شرکت کریں۔ تو اسی حوالے سے آج بھی ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی دکھ درد میں شامل ہونا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ PMLN کا جو ہے ایک تو رائے امتیاز ہے اور یہی وہ ممتاز کرتی ہے PMLN کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے در۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔